Good morning. Welcome back to our online class. In the last class, we have discussed about our second chapter in history, World in the 20th century. In that class, we are mainly discussed about the First World War and the after effects or impacts of First World War. Today, we are going to discuss about the topic peace efforts. The topic peace efforts include mainly Versailles Treaty. The topic is peace efforts. Then we are going to discuss about Versailles Treaty. Versailles Treaty. What is Versailles Treaty or what is the main content of Versailles Treaty? A peace conference was convened at Paris in 1990. A peace conference convened at Paris. Peace conference. Peace conference convened at Paris in 1990. Then under the leadership of the winning alliance Britain and France, a peace conference was convened in 1990 in Paris to discuss about the post-war situation. The aim of the peace conference is discuss about the post-war situation. Post-war, after the First World War, a peace conference was convened in 1919 in Paris. The aim of the conference was to discuss the post-war situation. Under the leadership the peace conference was held under the leadership of the winning alliance Britain and France. Britain and France. The peace conference was under the leadership of the winning alliance. Winning alliance is Britain and France. Then they signed different treaties with the defeated nations. They signed different treaties with the defeated nations. Among them, Versailles Treaty signed with Germany in 1919 is the most important. They defeated Britain and France, signed different treaties with the defeated nations. Among them, the Versailles Treaty is the most important. It was the Versailles Treaty signed with Germany. Versailles Treaty signed with Germany. Germany in 1990. Then what was the content of? Next we are discussing about what was the content of Versailles Treaty. First one, German colonies were divided among the victorious powers. German colonies were divided among the victorious powers. Second one, Germany was forced to pay a huge amount as war indemnity. War indemnity. Indemnity means expense. Germany was forced to pay a huge amount as war indemnity. Above all, war guilt was imposed on Germany and was disarmed. Above all, war guilt was imposed on Germany and Germany was disarmed. Then this is the content of Versailles Treaty. First one, German colonies were divided among the victorious powers. Second one, Germany was forced to pay a huge amount as war indemnity or expense. And the third one is the above all war guilt was imposed on Germany and Germany was disarmed. This is the Treaty of Versailles or main content of Versailles Treaty. Then the Treaty of Versailles was an example of vengeance against the defeated nations. Here is a question. The Treaty of Versailles was an example of
വെഞ്ചനിയൻസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഡിഫീറ്റഡ് നാഷൻസ്. ഈ ഒരു വേഴ്സലൈസ് ട്രീറ്റിയെ പറയപ്പെടുന്നത് എന്താണ്? ഒരു പകരം വീട്ടൽ, അതായത് ഡിഫീറ്റഡ് നാഷൻസിനെതിരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു പകരം വീട്ടലാണ് വേഴ്സലൈസ് ട്രീറ്റി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതിന് കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ കാരണങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് പീസ് എഫേർട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആഫ്റ്റർ, അതായത് ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിന് ശേഷം പീസ് എഫേർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ സമാധാനം കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് പ്ലാൻ ചെയ്തു. അതിലൊന്നാണ് വേഴ്സലൈസ് ട്രീറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. വേഴ്സലൈസ് ട്രീറ്റി, അതായത് വേഴ്സലൈസ് ട്രീറ്റി എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു പീസ് കോൺഫറൻസ് 1919 പാരീസിലാണ് ഒരു പീസ് കോൺഫറൻസ് ചേർന്നത്. എന്തിനായിരുന്നു? ടു ഡിസ്കസ് ദ പോസ്റ്റ് വാർ സിറ്റുവേഷൻ, യുദ്ധത്തിന് ശേഷമുള്ള സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ്, അതൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് വിന്നിങ് അലയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രിട്ടന്റെയും ഫ്രാൻസിന്റെയും ലീഡർഷിപ്പിലായിരുന്നു ഈ ഒരു പീസ് കോൺഫറൻസ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ ഡിഫീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിൽ ഡിഫീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നാഷൻസിനുമായിട്ട് ഒരുപാട് ട്രീറ്റീസ് സൈൻ ചെയ്തു. അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രീറ്റിയാണ് വേഴ്സലൈസ് ട്രീറ്റി എന്നുള്ളത്. അത് 1919 ജർമ്മനിയുമായിട്ട് സൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ട്രീറ്റിയാണ്. ദെൻ ഇനി ആ ട്രീറ്റിയിൽ പറയുന്ന ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള വേഴ്സലൈസ് ട്രീറ്റിയിലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ പറഞ്ഞത്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്തായിരുന്നു? ജർമ്മൻ കോളനീസ് വർ ഡിവൈഡഡ് എമംഗ് ദി വിക്ടോറിയസ് പവേഴ്സ്. അല്ലെ, ജർമ്മൻ കോളനീസ് എന്ത് വേണം? ഡിവൈഡഡ് എമംഗ് ദി വിക്ടോറിയസ് പവേഴ്സിന് ഇടയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. രണ്ടാമത്തത് എന്തായിരുന്നു? ജർമ്മനി വാസ് ഫോഴ്സ്ഡ് ടു പേ എ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ആസ് വാർ ഇൻഡെംനിറ്റി. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വലിയൊരു എമൗണ്ട് യുദ്ധത്തിനുള്ള എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് ജർമ്മനിക്ക് മേല് അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിനൊക്കെ പുറമെ എന്താണ് യുദ്ധത്തിന് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം, യുദ്ധമുണ്ടായ എബവ് ഓൾ വാർ ഗിൽറ്റ് വാസ് ഇമ്പോസ്ഡ് ഓൺ ജർമ്മനി ആൻഡ് വാസ് ഡിസാംഡ്. ഇതിനൊക്കെ പുറമെ യുദ്ധത്തിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ജർമ്മനി ആണെന്നും ജർമ്മനിയെ ഡിസാം ചെയ്യാൻ, നിരായുധീകരിക്കുക, അതാണ് ഡിസാംഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതായത് ഡിസാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതായിരുന്നു വേഴ്സലൈസ് ട്രീറ്റിയിലെ 3 ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ എന്താണ് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് വേഴ്സലൈസ് ട്രീറ്റി എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ വേഴ്സലൈസ് ട്രീറ്റി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഈ 3 പോയിന്റുകൾ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് പീരീഡ് ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ. Period of depression. Period of depression. Europe was the focal point of the First World War and it had to bear the major burden. Europe was the focal point of the First World War and it had to bear the major burden. United States of America was not affected by the war. പിന്നെ ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ, ഒരു ഡിപ്രഷന്റെ ഒരു പീരീഡ് എന്നാണ് അത്. ആ ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് ഡിപ്രഷനിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. യൂറോപ്പ് വാസ് ദി ഫോക്കൽ പോയിന്റ്. അല്ലെ, ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിൽ യൂറോപ്പ് ആയിരുന്നു അതിന്റെ ഒരു ഫോക്കൽ പോയിന്റ്, മീൻസ് മെയിൻ സെന്റർ. അല്ലെ, യൂറോപ്പ് ഒരു മെയിൻ സെന്റർ ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യൂറോപ്പ് ഒരു മെയിൻ സെന്റർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ ദുരിതങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നത് യൂറോപ്പിനായിരുന്നു. ദെൻ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക വാസ് നോട്ട് അഫക്റ്റഡ് ബൈ ദി വാർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് പക്ഷെ എന്താണ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്കയ്ക്ക് കൂടുതൽ അങ്ങനെ ആ ഒരു യുദ്ധത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും തന്നെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. European nations managed to get loans from the USA. American dollar overtook British pound as the basis of foreign exchange. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് അമേരിക്കയ്ക്ക് യുദ്ധത്തിന്റെ വളരെ അത്ര തന്നെ എന്താണ് ദുരിതങ്ങളൊന്നും അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യൂറോപ്യൻ നാഷൻസ് മാനേജ്ഡ് ടു ഗെറ്റ് ലോൺസ് ഫ്രം ദി USA. യൂറോപ്യൻ നാഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി? USA-യിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ലോൺ എടുക്കാൻ തുടങ്ങി. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു യൂറോപ്പിന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ദുരിതപൂർണമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ പിന്നീട് കാര്യമായിട്ട് USA യുദ്ധം അഫക്റ്റ് ചെയ്യാതിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ
US-ൽ നിന്ന് അവരെന്താണ് ലോണുകൾ എടുക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് മാറ്റാണ്, ഒരു ചേഞ്ച് സംഭവിച്ചു. എന്താണ്, അമേരിക്കൻ ഡോളർ ഓവർ ടു ബ്രിട്ടീഷ് പൗണ്ട് ആസ് ദി ബേസിസ് ഓഫ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച്. അപ്പോൾ USA-ൽ നിന്ന് ലോൺ എടുക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ USA ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതോട് കൂടിയിട്ട് ബ്രിട്ടീഷ് പൗണ്ടിന് പകരം അവിടെ എന്ത് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ ഒരു മീഡിയമായിട്ട് ഏത് വന്നു, അമേരിക്കൻ ഡോളർ ഓവർ ടു ബ്രിട്ടീഷ് പൗണ്ട് ആസ് ദി ബേസിസ് ഓഫ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച്. As a result, America emerged as a new economic power outside Europe. As a result, America emerged as a new economic power. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എന്തായി, എല്ലാവരും USA-യെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ അമേരിക്കൻ ഡോളർ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ചിനുള്ള ഒരു മീഡിയമായി തുടങ്ങി. അങ്ങനെ അതോടുകൂടിയിട്ട് ഇതിന്റെ ഒരു റിസൾട്ട് എന്തായിരുന്നു, അമേരിക്ക എമേർജ്ഡ് ആസ് എ ന്യൂ എക്കണോമിക് പവർ ഔട്ട്സൈഡ് യൂറോപ്പ്. അല്ലെ, യൂറോപ്പിന് പുറത്ത് അമേരിക്ക ഒരു പുതിയ ഒരു ന്യൂ എക്കണോമിക് പവർ ആയിട്ട് എമേർജ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇതിന്റെ ഒരു റിസൾട്ട്. ദ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദി USA ഡിഡ് നോട്ട് ലാസ്റ്റ് ലോങ്. അപ്പൊ എന്താണ്, എല്ലാവരും USA ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, അവിടുന്ന് ലോൺ എടുക്കാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷേ ഈ ഒരു എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദി USA ഡിഡ് നോട്ട് ലാസ്റ്റ് ലോങ്. വളരെ കാലമൊന്നും USA-യുടെ ഈ ഒരു എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് അങ്ങനെ നിലനിന്നിരുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ലോങ് വളരെ കാലം നീണ്ടു നിന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ദെൻ ദ വേൾഡ് വാസ് ത്രോൺ ഇൻ ടു എക്കണോമിക് ക്രൈസിസ് ഇൻ 1929. എങ്ങനെയാണ്, ഇത് അധിക കാലം നീണ്ടു നിന്നില്ല. പിന്നീട് വേൾഡ് ഒരു എക്കണോമിക് ക്രൈസിസിലേക്ക് 1929 ആയപ്പോഴേക്കും ദ വേൾഡ് വാസ് ത്രോൺ ഇൻ ടു എക്കണോമിക് ക്രൈസിസ്. അല്ലെ, അങ്ങനെ വേൾഡ് ഒരു എക്കണോമിക് ക്രൈസിസിലേക്കാണ് പിന്നീട് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊരു ഈ ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് ഡിപ്രഷന്റെ കാലഘട്ടം. അപ്പൊ USA ഒരു എക്കണോമിക് പവർ ആയിട്ട് കുറച്ചു കാലം ഉയർന്നു വന്നെങ്കിലും പക്ഷെ പിന്നീട് 1929 ആയപ്പോഴേക്കും ഒരു എക്കണോമിക് ഡിപ്രഷനിലേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഇമ്പാക്ട്സ് ഓഫ് എക്കണോമിക് ഡിപ്രഷൻ. അപ്പൊ എക്കണോമിക് ഡിപ്രഷന്റെ ഇമ്പാക്ട്സുകൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ പീരീഡ് ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ എന്നുള്ളതിൽ മെയിൻ പോയിന്റ്സ്, യൂറോപ്പ് വാസ് ദി ഫോക്കൽ പോയിന്റ് ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാഡ് ടു ബിയർ ദി മേജർ ബേൺ. അല്ലെ, അതായത് ഒരു ഫോക്കൽ പോയിന്റ് ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിന്റെ യൂറോപ്പ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നതും യൂറോപ്പിനായിരുന്നു. ദെൻ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക വാസ് നോട്ട് അഫക്റ്റഡ് ബൈ ദി വാർ. ഈ സമയത്ത് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് അമേരിക്കയെ വളരെ അധികം ഒന്നും യുദ്ധം അവരെ അധികം ബാധിച്ചിരുന്നില്ല. ദെൻ യൂറോപ്യൻ നാഷൻസ് മാനേജ്ഡ് ടു ഗെറ്റ് ലോൺസ് ഫ്രം ദി USA. ആസ് എ റിസൾട്ട് അമേരിക്കൻ ഡോളർ ഓവർടുക്ക് to British pound as the basis of foreign exchange. Then America emerged as a new economic power outside Europe. But the economic growth of USA did not last long. The world was thrown into a economic crisis in 1929. അപ്പോൾ ഒരുപാട് കാലമൊന്നും അമേരിക്കയുടെ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് നിലനിന്നില്ല. 1929 ആയപ്പോഴേക്കും എന്താണ്, വേൾഡ് ഒരു എക്കണോമിക് ക്രൈസിസിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. Then next we are discussing about impacts of economic depression. Impacts of economic depression. ഇമ്പാക്ട്സ് ഓഫ് എക്കണോമിക് ഡിപ്രഷൻ. അപ്പോൾ എക്കണോമിക് ഡിപ്രഷനിലേക്ക് നീങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി അതിന്റെ ഇമ്പാക്ട്സുകൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. പീപ്പിൾ ഹു ബിക്കെയിം പോപ്പർ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി വാർ couldn't afford the commodities. People who became pauper. Pauper means പാപ്പരാവുക എന്ന് തന്നെയാണ് അർത്ഥം, അതായത് ഒന്നുമില്ലാത്തവരാകുക. അല്ലെ, people who became pauper because of the war couldn't afford the commodities. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഒരു യുദ്ധം നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യത്ത് ഒരു പ്രശ്നം നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് അവിടുത്തെ ആളുകൾ എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് അവിടുത്തെ ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാവുക നമുക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ അറിയാം. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വാറ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അല്ലെ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ.
അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമയത്ത് പീപ്പിൾ ഹൂ ബിക്കെയിം പോപ്പർ, അല്ലെ, പോപ്പർ മീൻസ് പാപ്പരാവുക അല്ലെങ്കിൽ ദരിദ്രരാവുക. അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ഒന്നുമില്ലാത്ത, അവരുടെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എന്താണ്, സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ, കുഡിൻ അഫോർഡ് ദ കമോഡിറ്റീസ്, സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനുള്ള ഒരു പണം പോലും അവരുടെ കയ്യിലില്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയായിരുന്നു. ഗുഡ്സ് വെർ കെപ്റ്റ് അൺസോൾഡ് ഇൻ ഫാക്ടറീസ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്, ആളുകൾ സാധനം വാങ്ങിക്കുന്നില്ല. കാരണം വാങ്ങിക്കാൻ അവരുടെ കയ്യിൽ പണമില്ല. വേൾഡ് തന്നെ ഒരു എക്കണോമിക് ക്രൈസിസിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിപ്രഷനിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. ദെൻ എന്താ ഉണ്ടായത്, ഗുഡ്സ് വെർ കെപ്റ്റ് അൺസോൾഡ് ഇൻ ഫാക്ടറി. സാധനങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്, ഫാക്ടറിയിൽ വിൽക്കാതെ അങ്ങനെ കെട്ടിക്കിടന്നു. യൂറോപ്യൻ നാഷൻസ് ഫെയിൽഡ് ടു റീപേ ദെയർ ഡെറ്റ്സ് ടു ദി USA. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, പീരീഡ് ഓഫ് ഡിപ്രഷനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എല്ലാ നാഷൻസും എന്താണ്, USA നിന്ന് ലോണുകൾ എടുക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെയാണ് അവര് ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ യൂറോപ്യൻ നാഷൻസ് ഫെയിൽഡ് ടു റീപേ ദെയർ ഡെറ്റ്സ് ടു ദി USA. അവര് USA നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ലോണുകളൊക്കെ തന്നെ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ വന്നു. ബാങ്ക്സ് കൊളാപ്സ്. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ സിസ്റ്റവും അല്ലെ, ലോകം തന്നെ ഒരു എക്കണോമിക് ക്രൈസിസിൽ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ ഫീൽഡിലും വളരെയധികം ഒരു ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു സമയമായിരുന്നു. അപ്പൊ ബാങ്കുകളുടെയും അവസ്ഥ അങ്ങനെയായിരുന്നു. ബാങ്ക്സ് കൊളാപ്സ്ഡ്. ഇൻഫ്ലേഷൻ ബിക്കെയിം അൺകൺട്രോളബിൾ. ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണപ്പെരുപ്പം, അത് അൺകൺട്രോളബിൾ ആയി, അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയായി. അക്യൂട്ട് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ആൻഡ് പോവർട്ടി. അക്യൂട്ട് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ആൻഡ് പോവർട്ടി, വളരെയധികം അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ്. പല ആളുകൾ എന്താണ്, ആളുകൾക്ക് തൊഴിലില്ലാത്ത അവസ്ഥ, ആളുകൾ ദാരിദ്ര്യം, അതെല്ലാം തന്നെ വളരെ അക്യൂട്ടായി. അക്യൂട്ട് മീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെയധികമായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രൂക്ഷമാവുക. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ എക്കണോമിക് ഡിപ്രഷൻ, ഇമ്പാക്ട്സ് ഓഫ് എക്കണോമിക് ഡിപ്രഷൻ അല്ലെ, എക്കണോമിക് ഡിപ്രഷൻ വന്നപ്പോൾ അത് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ എന്തൊക്കെ ഇമ്പാക്ട്സുകളാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്, എന്തൊക്കെ ഫലങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതില് ഫസ്റ്റ് വൺ, പീപ്പിൾ ഹു ബിക്കെയിം പോപ്പർ ആൻഡ് കുഡിന്റ് അഫോർഡ് ദി കമോഡിറ്റീസ് അല്ലെ. പീപ്പിൾ ഹു ബിക്കെയിം പോപ്പർ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി വാർ. അതായത് ഈ യുദ്ധം മൂലം ജനങ്ങൾ വളരെയധികം പോപ്പറാവുകയും അവർക്ക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനുള്ള അവസ്ഥ പോലും ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു. ദ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഈസ് ഗുഡ്സ് വെർ കെപ്റ്റ് അൺസോൾഡ് ഇൻ ഫാക്ടറീസ്. തേർഡ് പോയിന്റ്, യൂറോപ്യൻ നാഷൻസ് ഫെയിൽഡ് ടു റീപേ ദെയർ ഡെബ്റ്റ്സ് ടു ദി USA. Then fourth point, banks collapsed. Then next point, inflation became uncontrollable. And the last point is acute unemployment and poverty. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഈ ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഇമ്പാക്ട്സ് ഓഫ് എക്കണോമിക് ഡിപ്രഷൻ. നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് ഫാസിസം ആൻഡ് നാസിസം. ഫാസിസം and Nazism. Fascism and Nazism. Then the circumstances which led to the formation of dictatorship. For fascism and Nazism, it was the formation of dictatorship. We are discussing about the circumstances which led to the formation of dictatorship. The First World War devastated both the Allies. ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ ഡിവാസ്റ്റേറ്റഡ് ബോത്ത് ദ അലൈസ്. രണ്ട് അലൈസിനെയും അല്ലെങ്കിൽ നശിപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു രീതി വന്നു ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ. ദെൻ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ്, പോവർട്ടി, ഇൻഫ്ലേഷൻ അഫക്റ്റഡ് ദ എൻറ്റയർ സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു സമയം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ അലൈസും, യുദ്ധത്തിലുണ്ടായിരുന്ന അലൈസും എല്ലാം തന്നെ ഡിവാസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു സമയമാണ്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെയധികം മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു. അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ്, പോവർട്ടി, ഇൻഫ്ലേഷൻ അഫക്റ്റഡ് ദ എൻറ്റയർ സിസ്റ്റം അല്ലെ. എൻറ്റയർ സിസ്റ്റം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, എക്കണോമിക് ഡിപ്രഷനിൽ പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നുള്ള ഇമ്പാക്ട്സ് ഓഫ് എക്കണോമിക് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പോവർട്ടി ഉണ്ട്, അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫ്ലേഷൻ, ഇങ്ങനെ എല്ലാം കൊണ്ടും ആകെ എന്താണ് വളരെയധികം പിന്നെ ഒരു
വളരെയധികം വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു നിലനിന്നിരുന്നത്. ഈ ഒരു സമയത്താണ് ഫാസിസം ഇൻ ഇറ്റലി ആൻഡ് നാസിസം ഇൻ ജർമ്മനി റോസ് ടു പവർ. ഈ സമയത്താണ് ഒരു ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇറ്റലിയിൽ ഫാസിസം എവിടെയാണ്? ഫാസിസം ഇൻ ഇറ്റലി ആൻഡ് നാസിസം ഇൻ ജർമ്മനി റോസ് ടു പവർ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സമയത്താണ് ഇറ്റലിയിൽ ഫാസിസവും അതുപോലെ തന്നെ ജർമ്മനിയിൽ നാസിസവും ഉയർന്നു വന്നത്. എക്കണോമിക് ഡിസ്കഷൻ ആൻഡ് ദി റൈവൽറി അഗെയിൻസ്റ്റ് ദി victors, aimlessness etc. facilitated to these forces to grab power. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ആണ് ഈ ഫാസിസവും നാസിസവും ഉയർന്നു വരാനുണ്ടായത്? എക്കണോമിക് ഡിസ്ട്രഷൻ അല്ലെ, ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം സാമ്പത്തികമായിട്ട് വളരെയധികം തകർന്ന ഒരവസ്ഥ. പിന്നെ എന്താണ്? റൈവൽറി അഗെയിൻസ്റ്റ് ദി വിക്ടേഴ്സ്, ജയിച്ച രാജ്യങ്ങളോടുള്ള ശത്രുത. അതുപോലെ തന്നെ എയിംലെസ്നെസ്, ഒരു ലക്ഷ്യബോധം ഇല്ലാതെ. കാരണം ആരാണ് ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമയത്താണ് ഫാസിസവും നാസിസവും ഉയർന്നു വരുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇറ്റലിയിൽ ഫാസിസവും അതുപോലെ തന്നെ ജർമ്മനിയിൽ നാസിസവും വരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ആണ്? ദ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് വിച്ച് ലെഡ് ടു ദി ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഫാസിസം ആൻഡ് നാസിസം. ഫസ്റ്റ് വൺ, the First World War devastated both the allies. Then unemployment, poverty, inflation affected the entire system. Then in this situation, fascism in Italy and Nazism in Germany rose to power. Then the economic destruction, rivalry against the victorious powers, aimlessness etc. facilitated to these forces to grab power. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എല്ലാം കൊണ്ടും തകർന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇറ്റലിയില് പിന്നെ ഫാസിസവും ജർമ്മനിയിലെ നാസിസവും ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ളത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് വാട്ട് ആർ ദി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഫാസിസം. അടുത്തത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഫാസിസത്തിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്നുള്ളതാണ്. Characteristics of fascism. ഫാസിസത്തിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഫസ്റ്റ് വൺ, ആന്റഗോണിസം ടു ഡെമോക്രസി. ആന്റഗോണിസം ടു ഡെമോക്രസി മീൻസ്, ഡെമോക്രസി നമുക്കറിയാം, ഡെമോക്രാറ്റിക് റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ആർക്കാണ് അധികാരം? ജനങ്ങൾക്ക് അല്ലെ. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പാണ്. ഫാസിസവും നാസിസവും ഒരു ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഫാസിസം അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ, ആന്റഗോണിസം ടു ഡെമോക്രസി, ഡെമോക്രസിയോടുള്ള ഒരു വിരോധം. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്, ഒപ്പോസിഷൻ ടു സോഷ്യലിസം. സോഷ്യലിസത്തെ എതിർക്കുക. നമുക്കറിയാം ഡെമോക്രാറ്റിക് രീതി അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യലിസം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നല്ലൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ, ജനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. പക്ഷെ ഫാസിസവും നാസിസവും എല്ലാം തന്നെ ഇതിനൊക്കെ എതിരെയുള്ള ഒരു രീതിയായിരുന്നു. ഒരു ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം എന്താണ്, ഒരു സ്വേച്ഛാധിപത്യ ഭരണം, ഒരാളുടെ മാത്രം ഇഷ്ടങ്ങൾ അവിടെ പരിഗണിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു? ഒപ്പോസിഷൻ ടു സോഷ്യലിസം. ദെൻ ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് ഗ്ലോറിഫൈങ് ദ നാഷൻ. ഗ്ലോറിഫൈങ് ദ നാഷൻ, സ്വന്തം രാജ്യത്തെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുക, മഹത്വവൽക്കരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ രാജ്യമാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം എന്നുള്ളത് മാത്രം, ബാക്കിയുള്ളവരെന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, എൻ്റെ രാജ്യം മാത്രമാണ് നല്ലത് എന്നുള്ള ഒരു രീതി. അതാണ് തേർഡ് പോയിന്റ്. ദെൻ ഫോർത്ത് പോയിന്റ്, അഡോറിങ് ദ പ്യൂരിറ്റി ഓഫ് റൈസ്. അതും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ്, അഡോറിങ് ദ പ്യൂരിറ്റി ഓഫ് റൈസ്, സ്വന്തം വംശത്തെ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം വർഗത്തെ മാത്രം അഡോർ ചെയ്യുക അല്ലെ, മഹത്വവൽക്കരിക്കുക എന്നുള്ളത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ജസ്റ്റിഫൈയിങ് വാർ, യുദ്ധത്തെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുക, ന്യായീകരിക്കുക അല്ലെ, അതാണ് അടുത്ത. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതൊരു ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പ്, തികച്ചും ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയാണ് എന്നുള്ളത്. ദെൻ ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് അഗ്രസീവ് നാഷണലിസം.
പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് അഗ്രസീവ് നാഷണലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഗ്രസീവ് നാഷണലിസം പ്രചരിപ്പിക്കുക. അഗ്രസീവ് നാഷണലിസം എന്താന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അഗ്രസീവ് നാഷണലിസത്തെ പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത്. ദെൻ ഡിഫൈൻ ദ പാസ്റ്റ്. പിന്നെ ഡിഫൈൻ ദ പാസ്റ്റ്, കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ ഡിഫൈ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ മാത്രം പ്രകീർത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പ്രശംസിക്കുക എന്നുള്ളത്. Then next point, indoctrination of ideologies through arts, literature and education. Indoctrination എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുക. The indoctrination of ideologies through arts, literature and education. പിന്നെ ആർട്സ്, ലിറ്ററേച്ചർ, എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നിവയിലൂടെ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് വൺ, മിലിറ്ററി ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നമുക്കറിയാം, ഒരു പട്ടാള ഭരണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ. പിന്നെ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ റൈവൽസ്, രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളെ നശിപ്പിക്കുക. ആരാണോ തങ്ങളോട് എതിരിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അവരെ നശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള രീതി. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ദ മെയിൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഫാസിസം. ഒന്നുകൂടി പറയാം, ഫാസിസത്തിന്റെ പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണുള്ളത്. ആന്റഗോണിസം ടു ഡെമോക്രസി. സെക്കൻഡ് വൺ, ഒപ്പോസിഷൻ ടു സോഷ്യലിസം. തേർഡ് വൺ, glorifying the nation. Next one, adoring the purity of race, adoring the purity of race. Then justifying war. Next one, diffusion of aggressive nationalism. Then another one is defying the past. Then next one, indoctrination of ideologies through arts, literature and education. Then next one, military dictatorship. And the last one, destruction of political rivals. These are the main characteristics of fascism. Next we are going to discuss about the circumstances under which the fascist party came to power in Italy. The circumstances the fascist party came to power in Italy. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫാസിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഇറ്റലിയിൽ അധികാരം നേടിയെടുക്കാനുണ്ടായിട്ടുള്ള സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ്. ദെൻ ബെനിറ്റോ മുസോളിനി ലെഡ് ദ ഫാസിസ്റ്റ് റെയിൻ ഇൻ ഇറ്റലി. അപ്പോൾ ഇറ്റലിയിൽ ഫാസിസം ആണെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. ഇറ്റലിയിൽ ഫാസിസത്തെ നയിച്ചത് ആരായിരുന്നു? ബെനിറ്റോ മുസോളിനി. Benito Mussolini led the fascist reign in Italy. അപ്പൊ ഇറ്റലിയിലെ ഫാസിസ്റ്റ് ഭരണത്തെ നയിച്ചിരുന്ന ആളായിരുന്നു ബെനിറ്റോ മുസോളിനി. ഇനി എന്തൊക്കെ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ആണ്, എന്തൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങളാണ് ഫാസിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഇറ്റലിയിൽ അധികാരം നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഇറ്റലി ഗോട്ട് നത്തിങ് ത്രൂ ഷി വാസ് വിത്ത് ദ വിക്ടേഴ്സ് ഇൻ ദി ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിൽ വിക്ടോറിയസ് പവേഴ്സിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ആരുണ്ട്? ഇറ്റലി ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇറ്റലി ഗോട്ട് നത്തിങ് ത്രൂ ഷി വാസ് വിത്ത് ദി വിക്ടേഴ്സ് ഇൻ ദി ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ. പക്ഷെ ഇറ്റലി ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയിട്ട് ഇറ്റലിക്ക് കാര്യമായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ യുദ്ധത്തിന്റെ വിജയത്തിന് ശേഷം ലഭിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. Then post-war destruction of industries, unemployment, increase in tax, inflation, etc. kept people away from the government. അപ്പോൾ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പോസ്റ്റ് വാർ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്. ഇപ്പൊ യുദ്ധാനന്തരം ഒരു യുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാർ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു, വിക്ടേഴ്സ് അലൈസ് ആണെങ്കിൽ കൂടിയിട്ട് അവിടെയും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ പോസ്റ്റ് വാർ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്, യുദ്ധം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടായി. അതുപോലെ തന്നെ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ്, തൊഴിലില്ലാത്ത അവസ്ഥ വന്നു. ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടാക്സ്, യുദ്ധത്തിന് ഒരുപാട് എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ആ എക്സ്പെൻസ് ഒക്കെ നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ജനങ്ങൾക്ക് ടാക്സ് ചുമത്തുക, ആ ടാക്സ് വളരെയധികം വർദ്ധിപ്പിക്കുക, അതാണ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടാക്സ്. ഇൻഫ്ലേഷൻ എക്സെട്ര കെപ്റ്റ് പീപ്പിൾ അവേ ഫ്രം ദി ഗവൺമെന്റ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടായപ്പോ എന്താണ്, ജനങ്ങൾ ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് അവര് അകലാൻ തുടങ്ങി. അല്ലെങ്കിൽ അവര് എന്താണ്, ഗവൺമെന്റിന്റെ ഈ നടപടികളൊന്നും തന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് പിന്നെ വലിയ ഇഷ്ടമായില്ല എന്നുള്ളതാണ്. Then
In fear, Italy moving to socialism were prompted to support fascism. Industrialists in fear of Italy moving to socialism. ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റുകൾക്ക് ഒരു ഭയം ഉണ്ടായി. എന്താണ്? ഇറ്റലി മൂവിങ് ടു സോഷ്യലിസം, ഇറ്റലി സോഷ്യലിസത്തിലേക്ക് പോവുകയാണോ എന്നുള്ള ഒരു ഫിയർ അവർക്കുണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദേ സപ്പോർട്ടഡ് ടു ഫാസിസം, അവര് ഫാസിസത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. മുസോളിനി റിസോർട്ടഡ് ടു ഡെസ്പോട്ടിക് മെഷേഴ്സ് ഇൻ ദ പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക് ഫീൽഡ്സ് ഓഫ് ഇറ്റലി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ ഒരു സമയത്ത് മുസോളിനി റിസോർട്ടഡ് ടു ഡെസ്പോട്ടിക് മെഷേഴ്സ് ഇൻ ദ പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക് ഫീൽഡ്സ് ഓഫ് ഇറ്റലി. ഇറ്റലിയുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫീൽഡിലായിക്കോട്ടെ എക്കണോമിക് ഫീൽഡിലായിക്കോട്ടെ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ഡെസ്പോട്ടിക് മെഷേഴ്സ്, അതായത് സ്വേച്ഛാധിപത്യപരമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ അദ്ദേഹം ആരംഭിച്ചു. വയലൻസ് ആൻഡ് ഫെറോസിറ്റി വർ ദ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഓഫ് ദി ഫാസിസ്റ്റ്. അപ്പൊ ഫാസിസ്റ്റുകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു? വയലൻസ് ആൻഡ് ഫെറോസിറ്റി. ഫെറോസിറ്റി മീൻസ് അതായത് വളരെയധികം അക്രമരഹിതമായിട്ടുള്ള, വയലൻസ് അക്രമാണ്. നമ്മള് നോൺ വയലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഹിംസ എന്നാണ്. അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഹിംസ, ഫെറോസിറ്റി അല്ലെ? ആളുകളെ വളരെയധികം ആളുകളുടെ നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറാത്ത ഒരവസ്ഥ, അതായിരുന്നു ആരുടെ സ്ട്രാറ്റജീസ്? ഫാസിസ്റ്റുകളുടെ. വയലൻസ് ആൻഡ് ഫെറോസിറ്റി വേർ ദി സ്ട്രാറ്റജീസ് ഓഫ് ദി ഫാസിസ്റ്റ്. ദോസ് ഹു ഓപ്പോസ്ഡ് ദി ഫാസിസ്റ്റ് പാർട്ടി വേർ എക്സിക്യൂട്ടഡ്. അപ്പൊ ആരാണോ ഫാസിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ എതിർക്കുന്നത് അവരെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക, അവരെ വധിക്കുന്ന രീതിയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. യൂസിംഗ് ഹിസ് മിലിറ്ററി ഫോഴ്സ് ദ ബ്ലാക്ക് ഷർട്ട്സ്, മുസോളിനി സപ്രസ്ഡ് ദ ഒപ്പോണൻസ് ത്രൂ ഫാസിസ്റ്റ് പോളിസീസ്. ഇപ്പോ ഇറ്റലിയില് മുസോളിനി ചെയ്തത് എന്താണ്? ദോസ് ഹു ഒപ്പോസ് ദ ഫാസിസ്റ്റ് പാർട്ടി ദേ എക്സിക്യൂട്ടഡ് അല്ലെ? ആരാണോ ഫാസിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ എതിർക്കുന്നത് അവരെ വധിച്ചു കളഞ്ഞു. അതുകൂടാതെ തന്നെ യൂസിംഗ് ഹിസ് മിലിറ്ററി ഫോഴ്സ് ബ്ലാക്ക് ഷർട്ട്സ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മിലിറ്ററി ഫോഴ്സ് ആയിരുന്നു ബ്ലാക്ക് ഷർട്ട്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ ബ്ലാക്ക് ഷർട്ട്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സപ്രസ്ഡ് ദ ഒപ്പോണൻസ് ത്രൂ ഫാസിസ്റ്റ് പോളിസീസ്. ഫാസിസ്റ്റ് പോളിസീസിനെ ആരാണോ എതിർക്കുന്നത് അവരെ എല്ലാം തന്നെ അടിച്ചമർത്തുന്ന ഒരു നയം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള രീതികളായിരുന്നു അന്ന് ഇറ്റലിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോ ഫാസിസം ബെനിറ്റോ മുസോളിനിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഫാസിസം ഇറ്റലിയിൽ അധികാരം ഏറ്റെടുത്തു അല്ലെ? ഫാസിസം വന്നു. ബെനിറ്റോ മുസോളിനി ലെഡ് ദ ഫാസിസ്റ്റ് റെയിൻ ഇൻ ഇറ്റലി. അപ്പൊ എന്താണ് അവിടെ ഇറ്റലിയിൽ ഇതുപോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം ഉള്ള സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ആണ് ഇറ്റലിയിലെ ഫാസിസം ഉടലെടുക്കാൻ വേണ്ടി കാരണമായത്. അപ്പോ ഇറ്റലി ഗോട്ട് നത്തിങ് ത്രൂ ഷി വാസ് ദ വിക്ടേഴ്സ് ഇൻ ദി ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ. ഇപ്പോ വിജയിച്ച രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് ഉണ്ടെന്നെങ്കിലും ഒന്നും തന്നെ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പോസ്റ്റ് വാർ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്, അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ്, ഇൻക്രീസിംഗ് ടാക്സ്, ഇൻഫ്ലേഷൻ എക്സെട്ര കെപ്റ്റ് പീപ്പിൾ അവേ ഫ്രം ദി ഗവൺമെന്റ്. അപ്പോ നിലവിലുള്ള ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് ജനങ്ങൾ ഒന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ അവസരം മുതലാക്കിയിട്ടാണ് ആര് അധികാരം ഏറ്റെടുത്തത്? ബെനിറ്റോ മുസോളിനി അധികാരം ഏറ്റെടുത്തത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റ് ഹു സപ്പോർട്ടഡ് ഫാസിസം. What was the reason? They were the fear that the Italy moving to socialism. ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റുകൾക്ക് ഒരു ഫിയർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇറ്റലി സോഷ്യലിസത്തിലേക്ക് പോകുമോ എന്നുള്ള. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഫാസിസത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. Then Mussolini resorted despotic measures in the political and economic fields of Italy. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എക്കണോമിക് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഫീൽഡിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡെസ്പോട്ടിക് മെഷേഴ്സ് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ട്രാറ്റജി എങ്ങനെയായിരുന്നു? വയലൻസ് ആൻഡ് ഫെറോസിറ്റി were the strategies of the fascist. Those who opposed the fascist party were executed. Then using his military force, the black shirts, Mussolini suppressed the opponents through fascist policies. ബ്ലാക്ക് ഷർട്ട്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ മിലിറ്ററി ഫോഴ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ ഫാസിസ്റ്റ് പോളിസീസിനെ എതിർക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ അദ്ദേഹം വധിച്ചു കളഞ്ഞു. ഇങ്ങനെയുള്ള സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ആയിരുന്നു ഇറ്റലിയിൽ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത്. His aggressive foreign policy led him to conquer nations like Ethiopia, Albania, etc. His aggressive foreign policy. His means Benito Mussolini's aggressive foreign policy led him to conquer nations like Ethiopia, Albania, etc.
ഒരു അഗ്രസീവ് പോളിസി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് എന്ന് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഗ്രസീവ് ഫോറിൻ പോളിസി അദ്ദേഹം എത്യോപ്യ, അൽബേനിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ കീഴടക്കി. ദെൻ Italy's run dictatorship paved the way for the outbreak of another war. അപ്പോൾ ഇറ്റലിയുടെ ഈ തരത്തിലുള്ള ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പ് എന്തിന് കാരണമായി? ഔട്ട്ബ്രേക്ക് ഓഫ് അനദർ വാർ, മറ്റൊരു വാറിന് കാരണമായി. ദെൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അടുത്ത ടോപ്പിക്, അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഫാസിസം നാസിസം ആണ്, അതിൽ ഫാസിസം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് നാസിസത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ പിന്നെ ആസ് യൂഷ്വൽ എന്താണ് എപ്പോഴും തരാറുള്ളത് പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്, വാട്ട് ആർ ദി ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഫാസിസം? വാട്ട് ആർ ദി ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഫാസിസം? എന്തൊക്കെയാണ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്? വാട്ട് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഫാസിസം ഓർ വാട്ട് ആർ ദി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഫാസിസം? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് എഴുതുക, എന്താണ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഫാസിസത്തിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്നുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പീസ് എഫേർട്സ് അല്ലെ. ഫസ്റ്റ് വി ആർ ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് പീസ് എഫേർട്സ്. In that peace efforts, Versailles Treaty is the most important. Then second one we are discussing about the period of depression and the impacts of economic depression. Then we are discussing about fascism and the characteristics of fascism and the circumstances of fascist party came to power in Italy. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എല്ലാവരും ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് അയച്ചു തരാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.